اور اس رب سے مانگیے سچے ساتھی کو، کیونکہ سچا ساتھی آج کے ٹائم پہ ملنا ممکن ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور میرا رب اگر چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ ہی ہو اس ساری برائیوں کے ذمہ دار، کیونکہ آپ نے سارے عمل چھوڑ رکھے ہیں، آپ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں چلنا نہیں چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آتی رہے، جس طریقے سے پہلے نبیوں کے اوپر آئی ہے، جس طریقے سے پہلے نیک بڑیوں کے اوپر آئی ہے۔ میرے بھائی ہمیشہ دھیان رکھیے، ہمیشہ پہل کریے نیکیوں کے اندر، ہمیشہ پہل کریے، سیکنڈ مت بنیے۔ کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھ کے نیکی کرنے والا وہ سیکنڈ ہوتا ہے، اور جو خود اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہے وہ فرسٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں یہ لالچ میں نہیں، یہ ہم اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں میرے بھائی۔ میں آپ کو اس طریقے سے اس لیے سمجھا پا رہا ہوں اور بتا پا رہا ہوں کیونکہ میں ایک بار طلاق دے چکا ہوں، اور میری پہلے والی بیوی اب وہ الگ رہتی ہے، اور مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اللہ نے میری دوسری شادی کروائی ہے، جو کہ میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے شادی کروائی تھی، اور الحمدللہ آج میں اسی شادی کو نبھا رہا ہوں، اور بہت اچھی نبھ رہی ہے وہ شادی، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نیک بیوی عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، آپ کو اگر طلاق دینی ہے اور آپ کی بیوی آپ کے مطلب کی نہیں ہے اور آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، یا آپ اس سے جلتے ہو یا وہ آپ سے جلتی ہے، تو میرے بھائی آپ لوگ کا الگ ہونا بہت بہتر ہے۔ آپ لوگ بھائی دین کی باتوں کو سمجھیے، سبھی عالموں سے سمجھیے، آپ ایک عالم کو پکڑ کر مت چلیے۔ اگر آپ سوچ لیے کہ اگر آپ نے غلط عالم کو پکڑ رکھا ہے اور آپ اسی حالت میں مر گئے تو آپ کے ساتھ کیا انجام ہوگا، یہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن میرے بھائی مرنے سے پہلے آپ جانچیے، پرکھیے، اچھی طریقے سے دین کو سمجھیے، اس کے بعد عمل کیجیے۔ اگر آپ لوگوں میں محبت ہے تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوگے کہ ہاں آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اور اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو ایسی شادی کو زیادہ دور تک، زیادہ لمبے عرصوں تک کھینچنا فضول ہے، کیونکہ ایسی شادیاں آخری میں جا کے ہی بہت زیادہ دقت دیتی ہیں، آپ کی جو بڑھاپا ہوتا ہے آپ کا بڑھاپا خراب کر دیتی ہیں۔ تو ایسی شادیوں کو اپنی عمر کو ڈھلنے سے پہلے ہی بدل لیجئے، اور آپ اپنے سچے من کے ساتھی کو تلاش کیجئے، اور اس رب سے مانگیے سچے ساتھی کو، کیونکہ سچا ساتھی آج کے ٹائم پہ ملنا ممکن ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور میرا رب اگر چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں شادی بھی بہت سوچ سمجھ کے کیجئے، اور طلاق بھی بہت سوچ سمجھ کے دیجئے۔ اگر آپ کو 1% بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے پیار کرتی ہے تو لازم ہے کہ آپ بھی اپنی بیوی سے پیار ہی کریں، اور اگر آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے شوہر سے بے انتہا پیار کریں، اور دنیا کی فضول باتوں میں نہ آئیں، اور نہ ادھر ادھر کی غلط باتوں میں اپنا دماغ لگائیں، کیونکہ آج کل زنا عام ہو چکا ہے، اور اس کو زنا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو بدکاری نہیں سمجھی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے بے حیائی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج بے حیائی نقاب اوڑھ کے آئی ہے خوبصورتی کا، اور آپ کو اپنے ساتھ لبھا لیتی ہے اور آپ کو اپنا بنا لیتی ہے۔ تو اس بے حیائی سے بچنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر جگائیے، اور بے حیائی سے آپ اپنے آپ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میری بہن، میری مائیں اور میری بہنیں اور بھائی، اور جتنی تمام دنیا کی عورتیں ہیں، تمام جتنے بھی مرد ہیں، بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کریں اور برائی سے اپنے آپ کو دور کریں، کیونکہ اس برائی کے اندر جو بے حیائی کی برائی ہے، اس برائی کے اندر اتنا بری گندگی ہے کہ آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں سب برباد ہو جائیں گی، آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، آپ کی اولاد آپ کی نہیں رہے گی، آپ کی اولاد آپ سے نفرت کرتی ہوئی اولاد پیدا ہوئے گی وہ، اور جو خاندان والے آپ سے نفرت کریں گے کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا، دل میں ہی آپ کی نفرت ہوئے گی، اور دل میں ہی آپ لوگ ایک دوسرے کو غلط سمجھو گے۔ منہ پہ بھلے ہی آپ نہ بولو، لیکن ایک دوسرے کی برائیاں ہر کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھلے ہی منہ کے اوپر نہیں بولتا ہے لیکن پیچھے وہ زہر وہ بھر رکھا ہوتا ہے آپ کے اپنے ہی رشتہ دار میں، اور آپ کے اپنے ہی بھائی، اپنے ہی بہن اور اپنے ہی آپ کے خاندان والے آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بے حیائی کو عام کر دیا ہے، بے حیائی کو ہم نے اچھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے بے حیائی گھروں کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور اتنے ٹائم کوئی اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے ہے کہ آپ اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھیے، اور نکاح اور طلاق ان دو مسئلوں پہ بہت غور سے دھیان دیجیے۔ عشق بازی، محبت، یہ سب فریب کی باتیں ہیں۔ آپ کی اصلی محبت آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں۔ باقی یہ جو عشق بازی جو ہو رہی ہے لڑکا لڑکی کی، یہ سب بے حیائی ہے، یہ سب بالکل بیکار کی چیز ہیں، ان کو اپنے دلوں سے نکالیے۔ اپنی آپ شادی کریے، نکاح کریے، پیغام بھیجیے شادی کا، وہ حلال طریقے سے، وہ بھی نہ کہ فون پہ بات کرنا شروع کرو، یا پھر دوسرے کو ادھر ادھر پھانسو، یا ادھر ادھر ہوٹلوں پہ لے کے جاؤ، یہ سب بے حیائی
बेकार की बातें हैं मेरे भाइयों, इससे दूर हो जाइए। अल्लाह का करम आपके ऊपर होगा। और देख लीजिए आज मुसलमानों की क्या गद बनी हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको। आप लोग सब जानते हो कि मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि अल्लाह के हुक्मों को तोड़े पड़े हुए हैं और उसको हुक्म तोड़ना नहीं जानते हैं। वो यही नहीं जान रहे कि हम अल्लाह के हुक्म को दिन रात तोड़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पे चलने की बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और ये चाहते हैं कि अल्लाह का करम हम पर हर वक्त होता रहे, अल्लाह का फजल करम हम पर निछावर हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा मेरे भाई? पहले अपने आप को सही करिए, अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर लेके आइए, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह आपको देखना अल्लाह ताला किस तरीके से रहनुमाई करेगा आपकी। अल्लाह ताला हर जगह आपकी हिफाजत करेगा। अरे क्या अल्लाह ताला ने पहले हिफाजत करी नहीं है? ये आप लोग को पता नहीं है। आप कितने बड़े आलिम हो, कितने बड़े मौलाना हो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ने पहले किस तरीके से अपने वलियों की मदद की है, अपने मानने वालों की मदद की है, अपने ईमान वाले बंदों की मदद की है। अल्लाह के लिए सब बराबर है। उस टाइम पे भी अल्लाह ने मदद की थी और आज भी अल्लाह मदद करने पे कादिर है। इसलिए अल्लाह के हुक्म पर चलिए और बुराइयों से अपने नाते को तोड़ लीजिए, क्योंकि ये बुराई आपको कब्र तक ले जाएगी और कब्र से सीधे आप जहन्नुम में फेंक दिए जाने वाले हो। इसलिए उस जहन्नुम की आग से डर जाओ, उस जहन्नुम की आग से बच जाओ। इस जिंदगी के अंदर हमें सिर्फ इसीलिए भेजा गया है और हम इसी चीज़ को छोड़कर और दुनियादारी की चमक चौंधनी जो रात होती है इसके अंदर खो चुके हैं। हम दुनियादारी के लिबास को अपने ऊपर ओढ़ चुके हैं और हमने फेंक दिया है उस आखिरत के अमल को, हमने फेंक दिया है उस आखिरत की भलाइयों को जो हम आज करना नहीं चाहते हैं। ना निकाह के अंदर करना चाहते हैं, ना तलाक के अंदर करना चाहते हैं, ना हम अपनी रियल ज़िंदगी के अंदर करना चाहते हैं, ना खरीदो फरोख्त के अंदर हम करना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ बुराइयाँ सीख रखी हैं और उन्हीं बुराइयों की आदतें हम अपनी औलादों के अंदर डालते हैं और यही औलाद शैतान की औलाद बनने वाली हैं। याद रखो ऐ मुसलमानों, आज जो बुराइयाँ फैली हुई हैं इसके जिम्मेदार आप हो और आप ही हो इस सारी बुराइयों के जिम्मेदार, क्योंकि आपने सारे अमल छोड़ रखे हैं। आप अमल करना नहीं चाहते हैं, आप अल्लाह के रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे ऊपर आती रहे। जिस तरीके से पहले नबियों के ऊपर आई है, जिस तरीके से पहले नेक वलियों के ऊपर आई है, वो मदद आपके ऊपर अगर आप बुलाना चाहते हो तो आप अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू करिए। और देखिए अपने घर वालों को भी नसीहत करिए, प्यार से करिए, मोहब्बत से करिए और ना माने तो उनको डांट के भी करने का हक है आपको। अगर आपका बच्चा कहीं से चोरी करके आता है तो क्या आप अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं? क्या आप अपने बच्चों को मारते नहीं हैं? तो इसलिए ध्यान रखिए और बहुत ध्यान रखिए कि आपका बच्चा गाली देने वाला ना बने, आपका बच्चा झूठ बोलने वाला ना बने और आपका बच्चा धोखा देने वाला ना बने। आपने कितनी ही धोखेबाजी कर रखी हो, आपने कितने ही झूठ बोल रखे हो, लेकिन कम से कम अपनी आखिरत तो बना ले। ऐ ईमान वाले, अपनी आखिरत बना ले, अपने बच्चों को ही कम से कम ऐसे रास्ते पे चला दे कि क़यामत के दिन वो बच्चे तुझे जहन्नुम की आग से निकाल के और जन्नत की तरफ ले जाएं। कुछ तो अमल कर ले मेरे भाई, कुछ तो अमल कर ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं और आगे आने वाली वीडियो में हम फिर आपके सामने आएंगे और कुछ ऐसी बात लेके आएंगे जो नहीं होना चाहिए और हो रही है, जो आपका दिल भी मानने को तैयार हो जाएगा, हाँ ये नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। बस हमें अपने आप को बदलना है मेरे भाई, हमें दुनिया को नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। हम अपने आप को बदलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से न जानो को बिना बोले, बिना बताए, बिना कुछ कहे सब कुछ समझा के रख देगा। मेरे भाई हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा पहल करिए नेकियों के अंदर, हमेशा पहल करिए, सेकंड मत बनिए। किसी को नेकी करता हुआ देख के नेकी करने वाला वो सेकंड होता है और जो खुद अपनी मर्जी से नेकी करता है वो फर्स्ट होता है। तो मेरे भाई नेकियां शुरू करिए और अल्लाह का नाम लेके शुरू करिए। अच्छी बातें लोगों को बताइए और बुरी बातों को भी आप बताइए। आप दूसरा माने या ना माने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका अमल हमें तो करना ही है इंशाअल्लाह। तो ठीक है मेरे भाइयों, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो के अंदर। आप मेरी इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि मैं ये लालच में नहीं, ये हम अल्लाह के वास्ते काम कर रहे हैं मेरे भाई। मैं कोई पैसे की लालच में इस यूट्यूब के ऊपर नहीं आता। इस यूट्यूब के अंदर जितने पैसे लोगों को मिलते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतने इससे ज़्यादा, कई ज़्यादा तो अल्लाह ताला मुझे बिन मांगे दे देता है। तो मेरे भाई ये लालच में काम नहीं कर रहा हूँ मैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका बदला भी मुझे अल्लाह ही देगा। तो ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।